भारत के खिलाफ एक कूटनीति है या फिर कोई साजिश है? कैनेडा शुरुआत एक रिपोर्ट के नाल करते हैं और रिपोर्ट के जरिए तुहानूं समझाउने आ कि कैनेडा के वल्लों फैसला की लिया गया है। कैनेडा की लिस्ट के विच बहुत सारे ऐसे देश ने जिन्होंने दुश्मन देश की लिस्ट के विच रखा जाता है। अच्छा, दुनिया के विच हर देशों के नाल इस तरीके नाल हुंदा है कि जिहड़े या तां ऑफिशियली तौर के उत्ते दुश्मन देशों की लिस्ट के विच पा दिते जांदे ने या अनऑफिशियल तौर के उत्ते भी हुंदा है। पर जदों ऑफिशियल कह दिता जाए कि यह मुल्क नाल साडी बनदी नहीं, ये दुश्मन देशों की लिस्ट के विच आउंदा है, तां फिर उसनूं लैके चिंता या कहिए कि सवाल उठते हैं। जी हाँ, रिपोर्ट तुहानूं दिखाने हैं कि कैनेडा ने डिसीजन की लिया। रिपोर्ट दे विच तुहानूं ये भी समझण दे विच आसानी होगी कि कैनेडा की दुश्मन देशों की लिस्ट दे विच हुण किहड़े-किहड़े देश शामिल ने। रिपोर्ट अतवादी निज्जर के कतलकांड नूं लैके भारत ते कैनेडा दे विचाले तकरार शुरू हुई, जो हुण दोहां देशों की दुश्मनी दे विच बदल गई है। कैनेडा ने इस तकरार नूं वड्डा रूप दिता है ते भारत नूं अपने दुश्मन देशों की सूची दे विच शामिल कर लिया। कैनेडा ने भारत नूं साइबर सुरक्षा के लिए खतरा दस्सिया ते चीन, रूस, ईरान ते नॉर्थ कोरिया की लिस्ट में शामिल किया गया। कैनेडा की नैशनल साइबर थ्रैट असैसमेंट 2025-26 की रिपोर्ट के विच यह जिक्र किया गया कि भारत समर्थित हैकटिविस्ट साडे लिए खतरा ने। भारत विरोधियों ते नज़र रखने के लिए साइबर ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। भारत समर्थित हैकटिविस्ट ने कैनेडियन वैबसाइट्स ते DDoS हमले शुरू किए हैं। इन्हां हमलों के नाल कैनेडियन फौज की एक वैबसाइट भी प्रभावित हुई है। करीब 3 दिन पहले रिपोर्ट जारी की गई है, जिस दे विच भारत ते गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं। रिपोर्ट दे विच भारत वालों नॉन स्टेट एक्टर्स करन दा जिक्र है। ये वो लोग हुंदे ने जिन्हां दी सरकार कोई भी जिम्मेदारी नहीं लैंदी। तो उधर भारत ने कैनेडा ते सवाल चुके ने ते कहा कि हमला करने की कैनेडा की एक रणनीति है, तो भारत ते बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है। We see this appears to be another example of a Canadian strategy to attack India. ये भारत को एक तरीके से फिर से अटैक करने की एक रणनीति है। As I mentioned earlier, their senior officials have openly confessed that they are seeking to manipulate global opinion against India. As on other occasions, imputations are made without any evidence. तो अनर्गल बात कह के मोहन जी और निराधार बात कह के आप हम पर आरोप थोप रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं। इस तो पहला कैनेडा ने निज्जर कतलकांड नूं लैके भारत ते गंभीर इल्जाम लगाए सी, पर ट्रूडो ने बाद दे विच मन्निया सी कि असीं भारत दे नाल कोई भी सबूत साझे नहीं कीते। तां उधर इस मामले 'च दोहां देशां ने एक्शन भी लिया ते एक दूजे दे कई सफीरां नूं अपने देश दे विचों कढ दित्ता गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। तो विवाद तो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखो, इस पूरे मामले दे विच एक चीज़ जिहड़ी नवीं कैनेडा दे वल्लों कही गई है या इल्जाम लगाए गए ने, हैकटिविस्ट का जिक्र किया गया कि हैकटिविस्ट के जरिए जिहड़ियां कैनेडा दीयां साइट्स ने, वैबसाइट्स, उन्होंने टारगेट किया जा रहा है। हैकटिविस्ट की हुंदा मैं वो भी तुहानूं थोड़ा जिहा दस देवां। हैकटिविस्ट नूं हालांकि ये कहा जाता है कि ये अपनी विचारधारा नूं पूरी दुनिया दे विच फैलाना चाहुंदे ने, इस करके इंटरनेट का इस्तेमाल करके ये लगे रहंदे ने। हैकटिविस्ट इस तरीके नाल भी काम करते हैं। हालांकि ये कहा जाता है हैकटिविस्ट जिहड़े लई कि ये हैक करते हैं चीज़ां पर पॉजिटिव चीज़ों के लिए, यानी कि रॉबिन हुड वाली अपनी छवि नूं बनाउण दी कोशिश करते हैं। दुनिया के समय समय के उत्ते बहुत सारे हैकटिविस्ट का नाम लिया गया या फिर बहुत गुमनाम तरीके नाल भी इस पूरे काम नूं करते नजर आए। कुछ ग्रुप्स होंदे ने जिहड़े हैकटिविस्ट बन जाते हैं, एक तो दूजे तरीके नाल अपनी गल पहुँचाउण की कोशिश करते हैं, कई बारी अगेंस्ट समाज हो जाती है। आम तौर पर हैकटिविस्ट नूं जोड़िया जाता है कि जिहड़े समाज नूं सुधारन दे विच कोई भूमिका निभानी चाहुंदे ने अपनी विचारधारा दे नाल, तो वो एक कोशिश करते हैं इंटरनेट के जरिए। इस करके इन्हां दे लई शब्द इस्तेमाल किया गया हैकटिविस्ट। करीब 30 साल तो या इनफैक्ट 30 साल तो भी ज़्यादा समा हो गया है कि इस शब्द का इस्तेमाल होया। तुसीं सुनिया होएगा पिछले कुछ समय दे विच विकीलीक्स भी एक हैकटिविस्ट के तौर के उत्ते देखी गई, जो कि अलग अलग जानकारियां इकट्ठियां करती सी करप्शन को लैके या होर चीज़ां। एनोनिमस के नाम तो भी एक ਜਿਹੜੇ हैकीविस्ट हैं वो चर्चित रहे ने पूरी दुनिया के। खैर, मैं हुण गल करदा ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। तो ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ।
ਤਾਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ, ਔਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਨਿੱਜਰ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਖਤਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਖੈਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ MEA ਦੇ ਰਣਧੀਰ ਜਾਇਸਵਾਲ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਇਹ 18 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਸੀ। 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਮ ਈਅਰ, ਇਹ 2-4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਾਈਡ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 18, 19, 20, 21 ਇਹ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ 2024 ਇਸੇ ਸਾਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਮਬੈਸੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਅੱਛਾ, ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਲੈ ਨਾ 125 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ। ਬਾਅਦ ਚ ਡੈਥਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 125 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, 1000 ਟਰੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਗਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ,
कि हर पंजाब के घर चो एक बंदा कनेडा गया था जी। हाँ जी, तो रिलेशन सारे बड़े ने, लोगों ने अपने धीआं पुत्र दो ब्याह ने इस तरह किया था। बाकी रही सही गल जी है निज्जर साहब वाली, ये कोई अड्डा वड्डा इशू नहीं सीगा, कोई अड्डा वड्डा वो बंदा नहीं सीगा। हुण दसो असी अज तो 50 साल मेरे ख्याल हो गए ने साडा कनिष्का जहाज च बम ब्लास्ट होया सी जी, जिहदे विच 350 बंदा मर गया सी। हां जी, ते ओदी जांचां भी चलदी रहियां, ओहदे विच जिहड़े बंदे आए हां जी ਉਹ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਾਜੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਨੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੇਵਰ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਐਂਗਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਲ त्रिगुनायत जी जुड़ रहे ने, साबका डिप्लोमेट ने, हाई कमिश्नर ने। सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब दे उत्ते। अनिल जी, लोग सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, अगर आप थोड़ा सा बता पाएं कि दुश्मन देशों की लिस्ट में शामिल करने का सही मायने में मतलब क्या होता है? देखिए, जो कनाडा की सरकार है, खासतौर से जस्टिन ट्रूडो की सरकार जी, तो इन लोगों ने आज से नहीं है, जब से इनके पिताजी थे तब से ही इन लोगों की एक पॉलिसी रही है कि किस तरह से सेपरेटिस्ट एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को आगे बढ़ाया जाए, उनको एक तरह की पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाए जी, जो उनको फायदा पहुंचाए उनको आगे तक के लिए। तो अब जिस तरह की हरकतें उन्होंने करी है, मान लीजिए उनके पास में पहले कोई इंफॉर्मेशन है तो हमारे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, कनाडा के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, हमारे इतने सारे लोग वहां पर काम करते हैं, उस कंट्री की प्रोस्पेरिटी में हासिल करते हैं उसको। तो आपको कोई इस तरह की समस्या है तो आपको डायरेक्टली डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू और जो हमारे बायलैटरल चैनल है उनके थ्रू करना चाहिए, बजाय उसको करने के बिना कोई एविडेंस के पार्लियामेंट में जाकर के उन्होंने ये क्लेम कर दिया कि इंडिया उसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद ये लगातार यही कहते रहे हैं कि लेकिन कोई इंफॉर्मेशन, कोई एविडेंस आज तक नहीं दिया। अब फिर कल परसों फिर नई नई चलेगी चीजें, कभी कहते हैं कि भारत एक थ्रेट है उनके लिए, जो कभी कहते हैं कि साइबर थ्रेट है। तो आप ये सोचिए, ये सब इस वक्त इसलिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनके पास में कोई पुख्ता सबूत नहीं है, और उससे जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, हमारी जो कम्युनिटी है, उन सबको भी इस बारे में अननेसेसरीली ड्रैग किया गया और उनको वो किया गया, बजाय इसके कि आप अपने जो आपका मित्र देश है उसके जो इंटरेस्ट हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उसके बारे में ध्यान रखने के उन्होंने हर समय ये कोशिश करी है कि कैसे भारत के इंटरेस्ट को अंडरमाइन किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी इमेच्योर और बचकाना हरकत और डिप्लोमेसी जो है कनाडा की रही, उससे कनाडा का भी बड़ा भारी नुकसान होगा जी। सर मैं एक्चुअली यही समझना चाह रहा था। देखिए, क्योंकि पंजाब के बहुत सारे लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां भी इस समय आपको सुन रहे होंगे न्यूज़ 18 के जरिए, दुश्मन देशों की लिस्ट का मतलब ये कहा जाए या समझा जाए कि वीजा वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, एक तो है कि पॉलिटिकल तौर पर कनाडा इस समय क्या कर रहा है। हमारे साथ अश्विनी जी जुड़े हुए हैं, वो इमिग्रेशन के मामलों को बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्होंने जिक्र किया कि ये पॉलिटिकल तौर पर कहीं ना कहीं किए जा रहे हैं कि वहां पर इलेक्शन है। इसका इम्पैक्ट किस तरह से भारतीयों पर पड़ सकता है जो अमेरिका में रह रहे हैं, या फिर जो माफी चाहूंगा कनाडा में रह रहे हैं, या फिर कनाडा जाना चाहते हैं? देखिए, वहां पर दो तरह के लोग हैं। एक तो वो जो कि कैनेडियन सिटीजन्स हैं जी, वो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाते हैं, तो वो भारत में उनके रिश्तेदार हैं, वहां आना जाना चाहते हैं, तो उनके पास तो ज्यादातर के पास जो है ओवरसीज इंडियंस कार्ड होता है, बिल्कुल, और वो आ जा सकते हैं, कोई समस्या उनकी नहीं है। ठीक है। दूसरी तरफ हमारे भारतीय लोग जो वहां पे काम करने के लिए गए हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं काफी सारे, तो आप ये सोच लीजिए कि कनाडा को जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके जरिए ही करीब करीब $8 बिलियन की इनकम होती है सालाना। उसके अलावा वो वहां पर जो चीप लेबर की तरह काम करते हैं पूरे टाइम पे, तो उससे कनाडा को, अब आप ये तो नहीं करेंगे कि ऐसा कि आप अपना टू कट द नोज टू स्पाइट द फेस टू कट द नोज, ऐसा तो नहीं हो सकता है
तो वो तो जरूर इस बारे में ये सोचेंगे। जहां तक भारत की बात है, भारत पूरी तरह से, जैसे हमारे गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हमारे जो सिटीजन्स हैं उनकी पूरी रक्षा का भार भारत का है और हम उसको जरूर कोई कमी नहीं आने देंगे उसके अंदर। ये तो बात माननी चाहिए, क्योंकि भारत का एक हमेशा से ये रहा है कि जहां पे भी भारतीय लोग होते हैं उनकी पूरी सुरक्षा की जाती है। हाँ, ये जरूर हो सकता है क्योंकि अभी डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत लोएस्ट लेवल पर है इस वक्त में, और ऐसा लाजमी था, ये होना ही है, क्योंकि देखिए देश की स्वाभिमान और स्वायत्तता से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल। तो लेकिन और इसीलिए भारत ने जो कोशिश किया है वो ये है कि हमारे लोगों को कोई कम से कम परेशानी हो, और इसीलिए जो भी हमारे कॉन्सुलर ऑफिसर्स हैं वहाँ पर, कमर्शियल ऑफिसर्स हैं, वो भी हैं वहाँ पर जी। और होपफुली ये इलेक्शन तक तो इस तरह का चलता रहेगा। हालांकि देखिए आप ट्रूडो साहब की भी जो कोई फायदा उनको इस बात से नहीं हुआ, बल्कि उनको नुकसान ही ज्यादा हुआ, क्योंकि डिप्लोमेसी का एक ढंग होता है और वो ढंग उन्होंने बिल्कुल उसको दरकिनार कर दिया। मैं एक और चीज सर, एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, नॉन स्टेट एक्टर्स, जिसमें वो आमतौर पर हमने हिंदी फिल्मों में, बहुत सारी फिल्मों में ये देखा है कि अगर आपको जाकर वहां पर कुछ हो गया तो फिर आपको सरकार नहीं जानती या भारत आपको नहीं जानता, ऑपरेशंस के लिए भेज दिए जाते हैं। लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, नॉन स्टेट एक्टर्स। ये क्या होते हैं सर? क्या इस तरह के एलिगेशंस फिल्मों तक ही हैं या कनाडा के इन एलिगेशंस में कोई दम है? आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, नॉन स्टेट एक्टर्स जो होते हैं, जिसको आप देखिए जो टेरर ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे, वो सब नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं। और टेक्नोलॉजी का और टाइमोलॉजिकली ऐसे बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो भी नॉन स्टेट एक्टर्स माने जाते हैं, जो सारे काफी कंट्रीज के अंदर काम करती हैं। इस संदर्भ में नॉन स्टेट एक्टर की बात इनका यह है कि जो आदमी किसी सरकार ने किसी ऐसे काम को अंजाम देने के लिए भेजा हो जो कि बिल्कुल आप प्रूव कर दें कि वो सरकारी आदमी था लेकिन सरकार ने उसको छोड़ दिया, ऐसा। लेकिन मैं भारत के ने अभी तक इस तरह की बातों में मैं समझता हूं कि सरकार ने क्लियरली कहा है कि हमारी पॉलिसी नहीं है। लेकिन जो भी हो, अगर इस तरह का कुछ है, उनको पहले तो मैं समझता हूं कि कनाडा की सरकार हो, चाहे अमेरिका की सरकार हो, चाहे इंग्लैंड की हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन सब जगहों में जो भी लोग रहते हैं उनको ये तो इनको कम से कम करना चाहिए। अगर आप दुनिया के लिए जाकर के एक ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए आप अफगानिस्तान बर्बाद कर देते हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि आपने अपने घर में सेपरेटिस्ट और उनको इतना ज्यादा आगे बढ़ा लिया है कि आप उसको देखिए, ये हमेशा खुद उनको ही खत्म करेंगे बाद में। ये बात इनको सोचना चाहिए। तो ये जो इस तरह के लोगों को पनाना है, उनको बजाय इसके कि उनको कंट्रोल करें। अब आप ये देखिए, सारी एयर इंडिया की उड़ान के लिए पन्नू जो है वहां पर बैठा है, वो डायरेक्ट थ्रेट कर रहा है कि इस तारीख से इस तारीख तक एयर इंडिया की फ्लाइट तक। तो ऐसा कोई आप सोच सकते हैं इस देश के अंदर करके उस आदमी के खिलाफ कोई एक्शन न लिया जाए? तो ये इससे साफ जाहिर होता है कि सरकारें जो है वो इस तरह के लोगों को इस्तेमाल करती हैं अपने एक पॉलिटिकल एंड्स के लिए और उनको बढ़ावा देती हैं। तो वो भी इस तरह नॉन स्टेट एक्टर हो जाते हैं ताकि वो कह देती है पल्ला झाड़ लिया, हमारा इससे कुछ असर ही था। सर, एक और डिनायबिलिटी बोलते हैं इसको। जी, मैं एक और चीज आपसे जाननी चाहूंगा। आप इस पूरे जो भी घटनाक्रम इस समय हो रहा है, जो कनाडा की तरफ से डिसीजन लिए जा रहे हैं, चाहे संजय वर्मा जी को वापस भेजने की बात हो, उनको उस कमेटी से हटाने की बात हो, इंडिया की तरफ से सारे डिप्लोमेट्स को वापस भेजने का डिसीजन हो, वर्ल्ड वाइड पंजाब के छवि को, पंजाब के अक्स को आपको लगता है कि कोई नुकसान हो रहा है या एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है अगेंस्ट इंडिया? नहीं, बिल्कुल नहीं है। पंजाब के जो लोग हैं वो बड़े दिल वाले दमदार लोग हैं। दुनिया में जहां भी गए हैं उन्होंने वहां पर उस देश के लिए उसकी समृद्धि को आगे बढ़ाया है। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। भारत के जो लोग हैं सब जानते हैं कि कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे लोग, कितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अब चाहे यूरोप के अंदर में एग्रीकल्चर हो, अमेरिका में एग्रीकल्चर हो, उसमें हमारे सब सिख लोग कहाँ पे हैं। तो ये तो कुछ छोटे से एक तबका है वहां पर जो इस तरह का नाम खराब कर रहा है हिंदुस्तान का भी, पंजाब का भी, और उस देश के साथ मिलकर के अपने मायोपिक एंड्स के लिए वो इसको आगे बढ़ा रहा है। लेकिन भारत के जो सरदार हैं, सिख हैं, पंजाबी हैं, उनके बारे में कोई इस तरह की बात नहीं है। नहीं, मैं कम्युनिटी का जिक्र नहीं कर रहा था। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड वाइड कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश कनाडा कर रहे हैं, इसको उस नजर से देखा जाए? देखिए, अभी इस वक्त तो मैं ये कहूंगा कि बड़ा मायोपिक जिसको कहते हैं ना, छोटा सा दृष्टि के अपनी खाली कुर्सी बचाने का चक्कर है। लेकिन ये इससे भारत का नाम तो नहीं खराब हो सकता, क्योंकि देखिए आज की डेट में भारत एक
स्ट्रांग देश के रूप में उभरा है, सारी दुनिया आपसे बात करती है, सब आपके साथ हैं। तो कनाडा का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है इस चीज में, तो वो नैरेटिव नहीं बना सकता है। आज भारत जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, आपकी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बड़ी सबसे बड़ी दुनिया के अंदर पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा कंट्री है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो आप क्या उसके साथ में कंपेयर कर सकते हैं? नहीं देखिए, वो तो बहुत क्लियर है कि वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि अभी इंडिया में भी चर्चा होती है कि वेस्टर्न कंट्री से ये हजम ही नहीं हो रहा कि इंडिया ऐसे कैसे तरक्की कर रहा है। चलिए सर, वो हजम नहीं हो रहा है, इसलिए वो झूठ मूठ के बहाने बना के कुछ ना कुछ ले आते हैं। चलिए सर, एक आखिरी सवाल, जो देश को दुश्मन देशों की लिस्ट में डाल दिया जाए, क्या उस देश को वीजा देने में कोई दिक्कत होती है? मैं डायरेक्टली पूछ रहा हूं कि वीजा जो कनाडा लोग जाना चाहते हैं उनके ऊपर कोई असर नजर आ सकता है इस चीज का, वो चाहे पंजाब से हो या देश के किसी भी कोने से हो हमारे नहीं, देश? देखिए, वो वीजा में डिले जो है ना, ये भी एक स्ट्रेटेजिक टूल होता है, ये एक टैक्टिक है। वो कह देंगे कि साहब हमारे तो डिप्लोमेट्स को बाहर निकाल दिया, तो अब हमारे पास मैन पावर नहीं है, इसलिए हम वीजा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, समझे ना? तो डिले जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप वीजा में कनाडा के लिए। जी जी सर, चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। साडे नाल अश्विनी जी इस समय जुड़े हुए ने, अश्विनी गुप्ता जी इमीग्रेशन कंसलटेंट ने। अश्विनी जी, एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ, मैं थोड़ा फोकस करने की कोशिश कर रहा ਸੀ कि जेकर ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕੀਏ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ? देखो, ऐसा है कि ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਖਰਚ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵਨ ਵੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ। 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਲੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਉਹੀ ਟਿਕਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਵਨ ਵੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਿਟਰਨ 80,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ 2-2 POU ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇ ਕੈਨ ਕਮ ਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਤਲਬ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੇ, ਦੇ ਕੈਨ ਕਮ ਬੈਕ ਐਨੀ ਟਾਈਮ, ਦੈਨ ਦੇ ਕੈਨ ਗੋ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਟਰੂਡੋ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੰਗਰ ਘਾਟ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਏ। ਬਸ ਉਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਡਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਆਈਲੈਂਡ ਸੈਂਟਰ ਅੱਧੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2-3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਪਰਿੰਗ ਦਬਾ ਕੇ ਬੜਾ ਉਛਲਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭੁੱਖੀਆਂ ਮਰਨ ਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਿਓ ਦਿਓ ਦਿਓ, ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਈ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਨੋਮੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਆ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਸੰਭਲ ਪਾਈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੇਮ ਖੇਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ, ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡਾਟਾ ਕਢਾਓ ਨਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ PR ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ PR ਨੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਚਲੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨੇ
ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਪੁਆਇੰਟ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਵੀਜ਼ਾ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਕੇ ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੇ ਲੰਬੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਖੈਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਲਖ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਗੌਰਵ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਲਖੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹਨ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ 40 ਈਅਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ 122 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਸਟ ਮੈਂ 37 ਈਅਰ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਹ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਗਏ, PR ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋਏ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਹਨ ਐਵਰੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਹਾਂ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਿਓ ਵਿਦਨ 6 to 7 ਮੰਥ ਆਮ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਈਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋਬਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਛਿੜੀ ਹੋਈ। ਚਰਚਾ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਅਪਰੂਵਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। as long as ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 12 ਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ as long as ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 12 ਗ੍ਰੇਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਲਟਸ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਆਈਲੈਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਵਿੰਗ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ 20 ਘੰਟੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹਨ, as long as ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, as long as ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ, ਮੈਂ ਵਟ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਚਲੋ ਸਰ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਤੌਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਦਾ ਜਾਂ ਤਲਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਕੌਣ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਗਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ MP ਜਾਂ ਫਿਰ MLA ਜਿਹਨੂੰ MPP ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆਦਮੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੈਂਡਡ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਆਲਮੋਸਟ 8 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹਾਰਡਲੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ 3 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹੋਣਗੇ। 3 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60% ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, 1,60,000 ਹੋਗੀ ਤੇ 1,60,000 ਵੋਟ ਕੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਚਲੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹੀ ਛਿੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ
ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਲਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 20 ਦਿਨ 25 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਚ ਆਉਣੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੇहद ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ।